Dear students, welcome once again. In this lecture, we are going to study John Keats' very famous poem, Ode to Autumn. This is one of the 6 odes that he wrote in his last days. We know very well that John Keats is a very famous romantic poet who contributed a lot to English literature. Though he lived short life, his contribution to poetry is really great. This is one of the very loved ones poem of Keats, or we could say this is the most studied and celebrated poems in English language. Now, what the poem is about? In this poem, Keats praises autumn. Now, autumn is a season which is there in between spring and winter. Now, what this autumn is? This autumn is a season of abundance, harvest, and transition into winter, and uses intense sensuous imagery to elevate the fleeting beauty of the moment. Now, just after writing this poem, Keats died in Rome in 1821 when he was only just 25 years of age. We all know in his previous poem that we have studied, we have seen how Keats suffered his short life. He was a victim of tuberculosis, and due to that he lived very short period of span on this earth. Now let us see what are the major themes of this poem. Just now I told you that this poem or this autumn that Keats describes in this poem is in its latter phase of days, and its abundance with fruits and flowers and a sweet scent there is in the atmosphere and like that. Now, very beautiful description is there of nature we find in this poem. Now, the second theme we could say that this is about the cycle of life. Now, while going through the fields, Keats comes across one of the fields that was going to be harvested, and there the idea of autumn and the poetry came into his mind. While describing this season, in a way, he tries to tell us the cycle of life. Now, there is a cycle of seasons. There is a cycle of day and night. Even in our body, there is cycle of our breath. And in that way, this is a cycle. Or cycle is, we could say, is the rule of life. Day after night comes, night after day comes. There are several seasons, there are several months. The days come and days go. And in this way, the cycle goes on. The cycle of life goes on. And these are some of the later days of autumn, and which symbolically conveys the meaning of life itself. There is beauty. Another theme is there, and that is the theme of beauty, and the theme of death is all pervaded in many of his poems. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्या आधी आपण कीट्सची ओड टू अ नाइटिंगेल ही कविता अभ्यासलेली आहे, आणि त्याच्यामध्ये पण आपण बऱ्याचशा एका कवितेमध्ये बऱ्याचशा थीम्स असलेल्या पाहिलेल्या आहेत. तर तशाच पद्धतीने की ओड टू अ नाइटिंगेल ही देखील अतिशय प्रसिद्ध अशी कीट्सची कविता आहे, आणि ओड टू ऑटम ही अतिशय नावाजलेली आणि खूप पॉप्युलर असलेली अशी कविता आहे. मग ही कविता काय आहे तर ऑटम सीझन म्हणजे काय आहे तर उन्हाळा, स्प्रिंग आणि विंटर याच्यामधला जो काही स्पॅन आहे की ज्याच्यामध्ये युरोपमध्ये खूप अतिशय आल्हाददायक आणि छान वातावरण असतं, शेतांमध्ये छान वातावरण असतं,
पिकांची कापणी झालेली असते, नदीचा आवाज आणि एकूणच की मी बऱ्याचदा माझ्या लेक्चर्समध्ये तुम्हाला हे सांगत आली आहे की युरोप हा नैसर्गिकदृष्ट्या देखील किती सौंदर्याने नटलेला आहे. तर त्या सगळ्याचं वर्णन आपल्याला या कवितेमध्ये दिसून येतं. ही किट्सच्या एका शेवटच्या टप्प्यातली कविता आहे असं म्हटलं तरी चालेल, की ही कविता लिहिल्याच्या नंतर काहीच दिवसात रोममध्ये तो मरण पावलेला आहे. आणि मागच्या कवितेमध्ये पण आपण बघितलं की मृत्यूची छाया ही कशा पद्धतीने त्याच्या सगळ्या कवितांमध्ये आपल्याला दिसून येते. तर याही कवितेमध्ये वेगवेगळ्या थीम्स त्यांनी हाताळलेल्या दिसून येतात. तर एका रम्य अशा दिवशी तो एका शेताच्या जवळून गेल्यावरती जेव्हा तो बघतो की शेतामध्ये पिकांची कापणी झालेली आहे, काही कापली गेलेली पिकं आहेत आणि ज्या घळया तयार होतात त्याचं वर्णन आहे. सफरचंदाच्या जे काही सिडार प्रेस म्हणजे सफरचंदाचं रस काढण्याचं जे यंत्र आहे त्याचं वर्णन आपल्याला याच्यामध्ये दिसतं. वेगवेगळ्या प्रकारे ही कविता अतिशय सौंदर्याने नटलेली आपल्याला दिसून येते. या कवितेच्या काही थीम्स म्हणजे प्रत्येकच कवितेमध्ये एक किंवा अनेक थीम त्या रायटरने हाताळलेल्या असतात. तशाच पद्धतीने इथं निसर्ग सौंदर्य आहे, आयुष्याचं जे काही सायकल आहे, सायकल ऑफ लाईफ असं ज्याला आपण म्हणतो. दिवसानंतर रात्र येते, रात्रीनंतर दिवस, महिन्यानंतर पुन्हा तेच महिने येत असतात, वर्षानंतर वर्ष जाताना हे एक सायकल विशिष्ट अशा पद्धतीने निसर्गामध्ये चालू असतं आणि त्या सायकलचं तो एक दिवस, तो एक सीझन संपतो, दुसरा येतो आणि परत अजून एकदा कधीतरी तो सीझन येतच असतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आयुष्याचं जे चक्र निरंतरपणे सुरू आहे त्याच्याबद्दल पण किट्स इथं बोलताना आपल्याला दिसून येतं. सौंदर्य मग ते कवितेच्या मधलं सौंदर्य असेल, निसर्ग सौंदर्य असेल, त्या ऋतूचं सौंदर्य असेल, तर ही सौंदर्याची जी थीम आहे ती वेगवेगळ्या पद्धतीने इथं हाताळलेली आपल्याला दिसून येते. आणि मृत्यू हा तर त्याच्या प्रत्येक कवितेमध्ये असल्यासारखाच आहे. आपण इमॅजिन करू शकतो की एखादा 25 वर्षाचा मुलगा जेव्हा त्याला कळतं की त्याला आता मृत्यू येणार आहे, ट्युबरक्युलोसिस कन्झम्पशन हा जो आजार होता त्यावेळेस, तर बऱ्याचदा माणसं दगावायची ह्या आजारामुळं आणि त्यालाही त्याची जाणीव होती की तो आता फार कमी काळासाठी या पृथ्वीवरती आहे. मग त्याचंही वर्णन आपल्याला मृत्यूची जी ती छाया आहे तर ती प्रत्येक कवितेमध्ये असलेली आपल्याला दिसून येते. दिवसाचा शेवट असंही सिम्बॉलिकली आपल्याला आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्याचं वर्णन असल्यासारखं आपल्याला बऱ्याच कवितांमध्ये दिसून येतं. तसंच ते याही कवितेमध्ये आहे. तर आपण ही कविता लाईन बाय लाईन बघूया. ज्या पद्धतीने नायटिंगेलला उद्देशून डायरेक्ट ॲड्रेस आहे नायटिंगेलला, तसाच याही कवितेमध्ये देर इज अ डायरेक्ट ॲड्रेस टू ऑटम सीझन, टू ऑटम. आता नॉट नेसेसरी की ऑटम म्हटलं की सीझन म्हणायला हवं, ऑटम म्हणजेच सीझनचे नाव आहे हे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल. लेट अस सी दिस पोएम line by line. Now we could say the poet here, not the speaker. आता इथं आपण स्पीकर असं न म्हणता कवी असंच रेफरन्स घेऊया इथं. हिअर Keats here addresses autumn. He describes the season with its with its abundance of beauty, abundance, its intimacy with sun. And he says that autumn has conspired with the maturing sun. आणि सूर्यप्रकाशाचं जे काही सूर्यप्रकाशचं जे अप्रूप आहे युरोपियन लोकांना, पर्टिक्युलरली इंग्लंडमध्ये, तर ते असल्याचं आपल्याला नेहमीच दिसून येतं. आणि म्हणून सूर्यप्रकाश म्हणजे आनंद अशा अर्थाने पण सिम्बॉलिकली बऱ्याचदा वापरताना आपल्याला कवी लोक हे दिसून येतात. नाव वी विल सी द पोएम लाईन बाय लाईन. सीझन ऑफ मिस्ट्स अँड मिलो, फ्रुटफुलनेस, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines and round the thatched eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees and feel all fruit with ripeness to the core,
to swell the gourd, the plum, and plump the hazel shells, with a sweet kernel to set budding more and still more, later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. See, this poem is very simple with comparison to his Ode to a Nightingale and Ode on a Grecian Earth, right? He addresses to autumn, and how he addresses here with its fruitfulness, its flowers, and the songs. Keats here opens his first stanza. The poem is divided into 3 stanzas. ही जी कविता आहे ती 3 स्टॅन्झामध्ये विभागली गेलेली आहे. इट इज रिटन इन 3 स्टॅन्झा स्ट्रक्चर विथ अ व्हॅरिएबल राईम स्कीम. रायमिंग स्कीम ही वेगवेगळी दिसून येते आपल्याला. ईच स्टॅन्झा इज 11 लाईन्स लाँग and each is metered in relatively precise iambic pentameter. Now, in the first stanza, poet directly addresses autumn and he describes its abundance, its intimacy with the sun. He calls autumn as the season of mists and mellow fruitfulness. Everywhere there are flowers, everywhere there are fruits in abundance. Fruits, and what happens here? This season is a close bosom friend of the maturing sun. की सूर्यप्रकाश जो आहे ना तो अगदी फुल आहे या सीझनमध्ये, या दिवसांमध्ये. आणि मग जेव्हा सूर्यप्रकाश भरपूर असतो आणि फळं असतात तेव्हा ती फळं पिकायला किंवा तो जो सीझन आहे तो खूप योग्य आहे त्याच्यामध्ये. आणि इथं तो म्हणतो द season has such kind of intimacy with the maturing sun, with the sun, and the ultimate result of this is that the fruits are ripened and the flowers are bloomed to its fullness. फुलं अगदी छान उमललेली आहेत, सगळीकडे बहार आलेली आहे, फळं पिकलेली आहेत आता. and this is the atmospheric effect, because the autumn and the sun, they have conspired and they have loaded the flowers, the trees of flowers, they have loaded the trees of fruits in abundance. की सगळीकडे फुलं खूप आहेत, फळं खूप आहेत. त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. द फ्रूट, वाईन्स, झाडं असतील किंवा मग द्राक्षे लटकलेली असतील त्या वेलीवरती, घराच्या कुंपणावरती, तर ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेली आहेत, फुलं उमललेली आहेत, फळं आहेत. दे आर बेंडिंग, द ॲपल ट्रीज आर बेंडिंग विथ द ॲपल्स. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत की ते अशा फांद्या त्या ॲपल ट्रीजच्या वाकून जात आहेत, इतके त्याला ॲपल लागलेले आहेत. बेंड विथ ॲपल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज and feel all fruit with ripeness to the core, and the fruits are ripened to the core. core म्हणजे गाभा. आता त्या मधला जो गर आपण म्हणतो ते इतके पिकलेले आहेत फळं सगळे. टू स्वेल द गार्ड, भोपळे असे मोठे मोठे झालेले आहेत. टू स्वेल द गार्ड, द प्लम्प द हॅझल शेल्स, नट्स वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत. विथ अ स्वीट कर्नेल, आणि ह्या फळांचा आणि फुलांचा सुगंध, मंद सुगंध हा अतिशय सगळीकडे पसरलेला आहे. टू सेट बडिंग मोर अँड मोर फ्लावर्स, मोर अँड मोर फ्रूट्स अँड मोर स्वीट सेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. सो दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सीझन. until they think, and everywhere there are bees, they are collecting honey from fruits, from flowers and like that. And now their cells, they are overbrimmed with the honey. मधमाशांची सगळीकडे झुंड आहे आणि त्या मधमाशा फळांवरचा आणि फळांमधला आणि फुलांवरचा जो काही मध आहे तो गोळा करण्यात इतक्या व्यस्त आहेत की त्यांना विसर पडलेला आहे. आणि असं वाटतं की हे वॉर्म डेज जे आहेत ना,
वॉर्म डेज कशामुळं, कारण युरोप आणि युरोपमध्ये, इंग्लंडमध्ये पर्टिक्युलरली 7-8 महिन्यांचा जो काळ आहे तो बर्फाच्छादित, पावसाळी, ढगाळ असा असतो. आणि म्हणून हे वॉर्म डेज जे आहेत की जेव्हा स्प्रिंग येतो तेव्हा मग बहार येते सगळीकडे. आणि आता हा सरता स्प्रिंग असा आहे किंवा संपलेला आहे आता आणि हळूहळू वाटचाल कशाकडे जात आहे ते आपल्याला तिसऱ्या स्टँजामध्ये कळणार आहेच. तर मग ह्या मधमाशा ज्या आहेत त्या अतिशय व्यस्त आहेत मध गोळा करण्यामध्ये. त्यांची मधाची पोळी अशी भरून वाहत आहेत की काठांपर्यंत तो मध आता भरून राहिलेला आहे. अंटिल दे थिंक, द बीज थिंक दॅट वॉर्म डेज विल नेवर सीज, विल नेवर एंड, फॉर समर हॅज overbrimmed their clammy cells, because they have collected so much honey that now the brims of their cells are flowing over. Now in the second stanza here, the writer describes the figure of autumn as a female goddess. त्याला ती एक स्त्री देवतेसारखी भासतो आहे हा ऋतू. The second stanza here talks about autumn and its beauty. He imagines autumn sitting on a greenery floor, her hair soft lifted by the wind, and he imagines seeing autumn sleeping in the fields or watching a cedar press squeezing the juice from apples. So this is all about the description in the second stanza. He says, the poet, the speaker, says here that who hath not seen thee, means everybody is aware of your beauty, aware of your existence. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee. Thee means to autumn. He is addressing, he is speaking, he is talking to autumn. Thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while they hook sharps the next swath and all its twined flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy leaden head across a brook, or by a cedar press with patient look, thou watchest the last oozing hours by hours. In the second stanza, here the poet personifies autumn, and the poet imagines autumn season here and there, everywhere. मग कुठं कुठं हा ऑटम आहे असं वाटतं. ही सेज दॅट वी आर ऑल अवेअर ऑफ युअर एक्झिस्टन्स. वी हॅव सीन यू अमिड दाय स्टोअर. दाय स्टोअर मीन्स आता शेतांमध्ये धान्याच्या राशी आहेत आणि शेतामध्ये बरेचसे आपले विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की कापणीच्या वेळेस काय वातावरण असतं की अर्ध पीक कापलं गेलं आहे, असे बुडखे उभे असतात शेतांमध्ये पिकाचे. तर त्याच्यामध्ये कुठंतरी झोपलेला ऋतू त्याला तो इमॅजिन करतो आहे किड्स. आणि तो म्हणतो की वी आर टोटली अवेअर ऑफ युअर एक्झिस्टन्स, वी हॅव सीन यू. बघा आता याला म्हणायचं पर्सॉनिफिकेशन. आता ऋतू हे काही मानवी स्वरूप नाही आहे, बरोबर आहे ना. पण पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे त्याला आपण जिवंत असल्याचं, व्यक्ती असल्यासारखं, त्याला भावना असल्यासारख्या जेव्हा आपण एखाद्या अबस्ट्रॅक्ट आयडियाला म्हणतो ना की मग तेव्हा त्याला आपण पर्सॉनिफिकेशन म्हणत असतो. तुम्हाला माहिती आहे की हे पर्सॉनिफिकेशन तुम्ही अभ्यासलेलं आहे फिगर ऑफ स्पीच शिकताना इन दॅट वे. तर तो इथं पर्सॉनिफाय करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ही सेज दॅट वी हॅव सीन यू अमिड दाय स्टोअर. शेतांमधल्या राशींमध्ये आम्ही तुला बघितलेलं आहे. समटाईम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड you, where that season could be found out,
Thee sitting careless. He imagines, or kids imagines autumn sitting carelessly on a granary floor, जिथं धान्य सांडलेलं आहे. असंच त्या सांडलेल्या धान्याच्या मध्ये त्याला आता इथं तो सीझन नाही आहे, तर ती एक फिमेल गॉडेस असल्यासारखं त्याला वाटतं आहे आणि त्या ऋतूला तो तिथं इमॅजिन करतो आहे. ही सेज, ही राईट्स हिअर, दी सिटिंग केअरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोअर, thy hair soft lifted by winnowing wind. He imagines the hair of the season soft lifted by the winnowing wind. Or on a half-reefed willow sound asleep. आणि कदाचित कुठे अजून पलीकडे गेल्यावर त्या पिकांची जी कापणी झालेली आहे त्याच्यामध्ये कुठंतरी तो झोपलेला ऋतू असलेला आपल्याला त्याला तो इमॅजिन करतो आहे. ड्राउज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज. अफूची शेतं जी आहेत तर त्याच्यामध्ये एक मंद सुगंध पसरलेला असतो त्या अफूच्या बियांचा आणि त्याच्याने ड्राउझी होऊन कुठंतरी तो ऋतू झोपलेला आहे असं तो इमॅजिन करतो. व्हाईल दाय हुक स्पेअर्स द नेक्स्ट स्वॅथ अँड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स. कुठंतरी त्यांनीच गुंडाळलेलं आहे त्या फुलांच्या बंचला असं तो इमॅजिन करतो आहे. अँड समटाईम्स लाईक अ ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टेडी द लॅडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक. की धान्य कापणाऱ्यांनी कापून त्याच्या राशी केलेल्या आहेत आणि गोळा करताना तो इमॅजिन करतो आहे त्या ऋतूला. स्टेडी द लॅडन हेड अक्रॉस द ब्रुक. झऱ्याच्या जवळून वाहून नेत असताना ते धान्य तो इमॅजिन करतो आहे. ऑर बाय अ सिडार प्रेस. तो म्हणतो, आय कॅन इमॅजिन यू सिटिंग आवर्स बाय आवर्स लुकिंग ॲट द लास्ट ड्रॉप ऑफ वूज. म्हणजे सफरचंदाचं जो रस काढला जातो आहे त्या सिडार प्रेसने, तर शेवटचा थेंब पडेपर्यंत तो तिथं रेंगाळत असलेला मी तुला इमॅजिन करतो आहे असं कवी इथं म्हणतो आहे. ना इन द लास्ट स्टॅन्झा, द थर्ड स्टॅन्झा, सी in the third and final stanza, this is the final stanza of this poem. Final stanza, autumn is seen as a musician. तो इमॅजिन करतो आहे या ऋतूला जणू म्युझिशियन आहे. म्युझिशियन आहे आणि त्याचे स्वतःचं वेगळं संगीत आहे. राईट. ही सेज, द पोएट राईट्स हिअर, वेअर आर द सॉंग्स ऑफ स्प्रिंग. या वेअर आर दे. की स्प्रिंग आता संपलेलं आहे. मग त्याची गाणी कुठं आहेत असं तो म्हणतो. मीन्स द स्प्रिंग इज नो मोर नाव. थिंक नॉट ऑफ देम. मीन्स you have your own music, you have your own beauty. In the final stanza here, the poet imagines autumn as a musician, and the music which autumn produces is as pleasant as the music of spring. And that is why it has its own beauty. The poet says, the songs of spring are no more now, they are gone. And think not of them, thou hast thy music too. You have your own music. While barred clouds bloom, the soft dying day. Now this is the description of the end of the day. सायंकाळ ज्याला आपण म्हणतो. आणि संधिप्रकाश, या संधिप्रकाशामध्ये आकाशातल्या ढगांचे जे वेगवेगळे आकार दिसतात ना, तर ते आकार तो तिथं इमॅजिन करतो आहे. While barred clouds bloom, the clouds is blooming in the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a wailful choir the small gnats mourn. आकाशामध्ये वेगळं सौंदर्य आहे, त्या ढगांनी वेगळं सौंदर्य निर्माण केलेलं आहे. सूर्याचा जो मावळतानाचा प्रकाश आहे तो पसरलेला आहे त्या ढगांमध्ये. आणि there is a wailful choir, the small gnats mourn. छोटे छोटे कीटक जे आहेत, आता यायची वेळ झालेली आहे. संध्याकाळ झाली की खूप सारे कीटक वातावरणामध्ये आजूबाजूला आपोआप जमा व्हायला लागतात. तर दॅट म्युझिक, त्यांचा जे आवाज आहे ते म्युझिक त्याला वाटतं आहे. अँड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोझी ह्यू. देन इन अ वेलफुल choir the small gnats mourn,
among the river shallows borne aloft, or sinking as light wind lives or dies. There is beauty of a river. There may be some boats, some ships floating up and down on the water river. There are some swallows, पाकोळीसारखे जे पक्षी आहेत, तर त्यांचं गॅदरिंग तिथं झालेलं आहे. संध्याकाळ झाली की पक्षी एकत्र येतात आणि नंतर मग आता तर इथं विंटरची सुरुवात आहे. आता विंटर म्हणजे बर्फवृष्टी, मोठा पाऊस वगैरे, तर तेव्हा पक्षी स्थलांतर करत असतात. त्याच्यासाठी पण त्यांचं गॅदरिंग चालू आहे आता त्या पक्ष्यांचं. देन अ वेलफुल कॉयर ऑफ स्मॉल नॅट्स मॉर्न अमंग द रिवर सॅलोज बॉर्न अलोफ्ट or sinking as the light wind leaves or dies. The boats, they are sinking up and down like that. And full grown lambs. Now these are the spring lambs. सगळीकडे हिरवळ असली ना की प्राणीसुद्धा असे गुबगुबीत दिसायला लागतात, छान दिसतात. तर हे जे फुल ग्रोन लॅम्ब आहेत, वयाने आकाराने मोठे झालेले, दे आर ब्लीटिंग समवेअर इन द हिल्स. त्यांचा आवाज येतो आहे कवीला. And full grown lambs loud bleat from hilly bourne. Hedge crickets sing. हे कीटक त्यांचा आवाज येतो आहे. And now with treble soft the redbreast whistles from garden croft. रॉबिन पक्षी, त्याचे विसल त्याला कुठंतरी ऐकू येते आहे. And gathering swallows twitter in the sky. And now the birds have gathered and they are leaving for their nests. And that is why they have gathered there and they create their own music. तर अतिशय असं रम्य संध्याकाळचं वर्णन आपल्याला या शेवटच्या स्टॅन्झामध्ये कवीने केलेलं दिसून येतं. देर आर मेनी मोर साऊंड्स. साऊंड्स कोणाकोणाचे आहेत? नॅट्स, लॅम्ब्स, क्रिकेट्स, रॉबिन्स, स्वॅलोज. दीज आर ऑल द साऊंड्स. The mind of the poet is full of all these sounds. His mind is occupied with the the beauty of a dying day, the beauty of clouds, the beauty of sun rays, the beauty of river water, the beauty of pale yellow leaves on the tree, and the beauty of so many sounds. Those are getting created by different type of insects and birds and lambs and like that. Now see, this poem or this end of this poem is so artistically beautiful that it is the description of an end of a day, and poet has such a skill that he creates picture before our eyes. He makes us imagine the different type of voices of different insects and birds and creatures in the atmosphere that is there in that time. And the swallows, they gather there in flocks preparatory to returning to their nest. And this is the season when all the birds, they gather and they change their place. ज्याला आपण स्थलांतर असं म्हणतो ना, की तिथं आता राहण्याचं ठिकाण त्यांनी बदलायचं ठरवलेलं असतं. तर ते ह्याच दिवसांमध्ये होतं पर्टिक्युलरली. See the structure, the rhyming scheme, it's so beautiful that and it is rich with different kinds of images as well. इतके वेगळे वेगळे सुंदर असे इमेजेस कवीने इथं वापरलेले आहेत. अँड इट इज अ काइंड ऑफ फीस्ट ऑफ साईट्स अँड साऊंड्स. म्हणजे ही एक फीस्ट आहे, एक मेजवानी आहे आपल्याला वेगवेगळ्या आवाजांची आणि वेगवेगळ्या दृश्यांची आपल्या डोळ्यासमोर. कुठं नदीत बोटा वर खाली होत आहेत, बोट वर खाली होत आहेत, तर कुठं ऑटम आपल्याला त्या शेतांमधून फिरताना इमॅजिन करू शकतो आपण सुद्धा कवीच्या सोबत. तर सी, ॲज आय टोल्ड यू दॅट दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 1819. 1819चं वर्णन आहे हे. आपण इमॅजिन करू शकतो. तेव्हा तर निसर्ग संपदा इतकी भरभरून होती जगामध्ये, आणि त्यावेळेस किड्सला ते सगळं वातावरण किती मनाला भावलं असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. तर अतिशय सुंदर, नितांत सुंदर अशी ही कविता आहे किड्सची. खूप सारे इमेजेस आहेत, हार्वेस्टिंग. आणि बघा,
दुसरं एक सिम्बॉलिझम ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर किड्सला असं वाटतं आहे रायटिंग पोएट्री इज जस्ट लाईक इज अन आर्टिस्टिक क्रिएटिव्हिटी. बरोबर आहे. कविता लिखाण हे काय आहे, इट इज ॲक्ट ऑफ क्रिएशन, सृजनशीलता आहे, काहीतरी निर्माण होतं आहे याच्यामध्ये. अँड इन दिस ॲक्ट ऑफ क्रिएशन पोएट पिक्चर्ड ॲज अ काइंड ऑफ सेल्फ हार्वेस्टिंग. त्याचं जणू सेल्फ हार्वेस्टिंग आहे. द पेन हार्वेस्ट्स द फील्ड ऑफ द ब्रेन अँड बुक्स आर फील्ड विथ रिझल्टिंग ग्रेन. जणू काही रिझल्टिंग ग्रेन, जसं धान्य घरात येतं तसं वह्या भरभरून तो त्या कवीमध्ये सामर्थ्य आहे काहीतरी निर्माण करण्याचं, लिहिण्याचं, अशा पद्धतीने. अँड टू ऑटम दिस मेटाफर कुड बी डेव्हलप्ड फर्दर. आता बघा की शेवटच्या स्टॅन्झामध्ये आपल्याला कुठेतरी दुःख आहे, बिकॉज वेन ऑटम्स हार्वेस्ट इज ओव्हर, व्हॉट हॅपन्स देअर, द फील्ड्स विल बी बेअर. उन्हाळ्यात तुम्ही शेतामध्ये चक्कर मारा, कसं दिसतं ते सगळं, उजाड उन्हाळ ओकं बोकं दिसतं. तशाच पद्धतीने वेन द ऑटम्स हार्वेस्ट इज ओव्हर, द फील्ड्स विल बी बेअर, द स्वॅट्स विथ देअर ट्विन फ्लावर्स कट डाऊन, द cedar press dries, the sky becomes empty here, and the connection of this harvesting to the seasonal cycle softens the edge of the tragedy. In time, what will happen? Spring will come again, the fields will grow again, and the bird song will return. की जेव्हा कडाक्याचा हिवाळा पसरलेला असतो तेव्हा एकही पक्षी आपल्याला बाहेर दिसत नाही. झाडं सगळी निष्पर्ण झालेली असतात आणि सगळीकडे एक उदासीचं वातावरण असतं. पण असं असलं तरी ॲज द पोएट न्यू दॅट एव्हरीथिंग इज बॅलन्स्ड इन दिस वर्ल्ड. अबंडन्स अँड लॉस, जॉय, सॉरो, सॉन्ग अँड सायलेन्स, अँड दीज आर सो इंटिमेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर. आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या आयुष्यामध्ये इतक्या कनेक्टेड आहेत एकमेकांशी आणि त्याची जाणीव कवीला आहे. तर अशा पद्धतीने अतिशय नितांत सुंदर असं ऑटमचं वर्णन किड्सने या कवितेच्या माध्यमातून जणू आपल्याला एक मेजवानी दिलेली आहे अशी कल्पना आपण इथं करू शकतो. आय होप की तुम्हाला ही कविता लक्षात आली असेल आणि आज आता इथं आपण थांबूया.